हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। आज अध्याय को आज क्लास को आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्ची। तो फ्रेंड्स आज आम आलोचना करवा प्लस टू बा जुक्त दुई द्वितीय वर्षर बा प्लस टू सेकेंड इयर आपण मानकर जो रही ऑप्शनल ओडिया बा इच्छाधीन ओडियार प्रथम एकक ठारू आम आज आलोचना करवा। या पूर्वर मु गोटे क्लास करी से संपूर्ण ऑप्शनल ओडियार बा इच्छाधीन ओडिया जोटा आपण मानकर रही संपूर्ण सूचीपत्र को आलोचना करी। तो आपण मैंने 10 मिनिट्र भिडियोटे आप सूचीपत्र को भलसे देखने आपड़ जाने जे आम प्लस टू सेकेंड इयर बा द्वितीय वर्ष में कौन कौन विषय वस्तु को सब पढ़ा। तो आज आम आलोचना करवा प्रथम एकक प्लस टू सेकेंड इयर जोटा कि आपंकर ऑप्शनल ओडियार बार बार मुझे कहूँ प्रथम विषयटा आज आलोचना करवा जोटा कि आपण मानकर रही परशुराम भेट। कवितार लेखक होउचंती किए ना बलराम दास। ठीक अच्छे। तो कविता को जीवा पूर्व मुझे टिके गोटे मैंने जहाँ कहती गोटे बहुत सुंदर भाव में गोटे नॉलेज देवाक चाहिए। से नॉलेजटा कौन ना आपण मैंने जानी जे संस्कृत रे रामायण प्रथमे किए लिखिते ना आदिकवि वाल्मीकि विश्वर सर्वप्रथमे कहते से गोटे काव्य लिखिते। काव्यर ना है रामायण एवं से रामायण को किए लिखिते ना आदिकवि वाल्मीकि। ठीक अच्छे। तो वाल्मीकि जितेबाला संस्कृत कौ भाषा से रामायणटा रचना करते संस्कृत भाषा। ठीक अच्छे। वाल्मीकि रामायण रचना पर प्रायतः हजार हजार वर्ष पर भारतीय जो अलग आंचलिक भाषा सब रही जमीक से तमिल हो मराठी हो कन्नड़ा हो ओडिया हो बुझिपारे कथा। तो प्रत्येक लैंग्वेज बा निज निज आंचलिक भाषा बड़ बड़ कवि माने कौन कले ना ये माने संस्कृत रामायण को निज निज भाषा रचना करिसेंती से किसी मौलिकता प्रदान करिसेंती। ठीक अच्छे। तो सही भाव में किंतु आपण मैंने मन रखा दरकार जे प्रथमे संस्कृत रे रामायण रचना करते किए ना आदिकवि वाल्मीकि। वाल्मीकि परे आम उड़िया भाषा से तो संस्कृत रे रचना करते आम उड़िया भाषा रामायण किए रचना करते ना आपण मानकर बलराम दास। यांको रामायण को बा बलराम दासंकर रामायण को आमे कौन कहती जगमोहन रामायण बा दांडी रामायण कहती। जे बलराम दास जेहेतु जगमोहन जो पुरीर जगमोहन उपरे बसिकी बा से पाखरे बसिकी कौन करुले रामायण रचना करुले तेणु ताकू जगमोहन रामायण कहुए। एवं दांडी रामायण ताकू कहीं कहुए ना जेहेतु से दांडी वृत्तरे रचना करिसेंती ताकू दांडी रामायण मध्य कहुए। ठीक अच्छे। तो आपण मैंने जापारे जे आमे आलोचना करवा परशुराम भेट कविता जार लेखक होउचंती बलराम दास। एवं ये जो परशुराम भेट कविताटी जगमोहन रामायण बा दांडी रामायण रु आसीछि एवं एठारे आलोचना करा जाइछि। तो आसंतु विषय वस्तु को आलोचना करने पूर्वर टिके आमे बलराम दासंक विषय संक्षिप्त जानि नबा। ठीक अच्छे। तापर आम विषय वस्तु को जीवा। ओके। तो आपण मानकु बुझिबा पई मध्य सहज हो। ओके। गोटे क्लास रे टिके लॉन्ग हम क्लास टी पाखापाखि घंटे पाखापाखि हो पारे कि घंटे को अधिका हो पारे किंतु एथरे आपण मानकर संपूर्ण क्लियर हो जिवो। ठीक अच्छे। देखो कवि परिचय खाली अल्प की देछि आमे अल्प की मध्य आलोचना करबा। ठीक अच्छे। देखो बलराम दास पंचसखा मध्य वयोज्येष्ठ कवि थे। देख आपण मैंने जानते आम ओडिया साहित्य पंचसखा जुग अच्छी जो थे जगन्नाथ दास बलराम दास अच्युतानंद दास जशवंत दास शिशुअनंत दास। तो से जो पंचसखा मध्य सबुठारु बड़ माने बयस भी श्रेष्ठ कवित्व सब कथार कहते ये श्रेष्ठ थे किए ना आमर बलराम दास वयोज्येष्ठ टी वयस्क माने समस्त बड़ थे। उत्कलीय वैष्णव धर्मर जड़े प्रधान प्रवक्ता भाव से अग्रगण्य। देख ये वैष्णव धर्म दि प्रकार अच्छे गोटे है गौड़ीय वैष्णव धर्म आ गोटे है उत्कलीय वैष्णव धर्म। गौड़ीय वैष्णव धर्म से माने कहती कौन भगवान कृष्ण ही होउछनी सर्वेसर्वा एवं उत्कलीय वैष्णव धर्म कहती जगन्नाथ ही सर्वेसर्वा किंतु जहाँ भी हो से कृष्ण जी जगन्नाथ भी सी। तेणु जहाँ भी हो आम जानिले उत्कलीय वैष्णव धर्मर जड़े प्रधान प्रवक्ता होउछंती किए ना आमर बलराम दास। बलराम दासंकर पितांक नाम माने तांका बापांक नाँ थिला सोमनाथ महापात्र एवं तांकर माँ नाँ थिले महामाया देवी। भल भाव जानिले आमे जानिले जे पंचसखांक मध्य सबुठारु वयोज्येष्ठ कवि बा सबुठारु बड़ थिले आपण मानकर बलराम दास। एवं उत्कलीय वैष्णव धर्म को प्रचार करने क्षेत्र में बलराम दासंकर अवदान थिला गुरुत्वपूर्ण। तांको बापांक नाँ थिला सोमनाथ महापात्र एवं तांकर माँ नाँ थिला महामाया देवी। ठीक अच्छे। बा माया देवी कहते महामाया देवी। ओके। केतेक एथरे भी लिखाई पद्मावती किंतु जहाँ भी हो महामाया।
ତାଙ୍କ ପିତା ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ମାନେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ସେ ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବଳରାମ ଦାସ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ମାନେ ଛୋଟବେଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀର ପୁଅ ଥିଲେ, କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀର ପୁଅ ଥିଲେ? ଆପଣମାନଙ୍କର ବଳରାମ ଦାସ। ତେଣୁ ସେ ଭଲ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଛୋଟବେଳଠୁ ବହୁତ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଗୀତା, ଭାଗବତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଦେଖ ସେ ସମୟର ବିଦ୍ୟା କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଯେଉଁ ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି ଇତ୍ୟାଦି ନାହିଁ, ସେ ସମୟର ବିଭିନ୍ନ ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା। ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ବଳରାମ ଦାସ ପୁରୀ ବାଙ୍କି ମୁହାଣ ନିକଟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ପୁରୀର ଯେଉଁ ବାଙ୍କି ମୁହାଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ମଠ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ଗନ୍ଧର୍ବ ମଠ ତାଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ ଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ପିଲାବେଳର ସେ ଅନେକ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ବା ପଢ଼ିଥିଲେ, ଅନେକ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁଟା ସାଧନା ପୀଠ ଥିଲା ସେଠିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରୀ ବାଙ୍କି ମୁହାଣ ନିକଟସ୍ଥ ଗନ୍ଧର୍ବ ମଠ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ମାନେ ଛୋଟବେଳରୁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସେ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ସେଠାରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖ ଛୋଟବେଳଠୁ ସେ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପୁରୀରେ ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ, ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛିଟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ସେ ଥିଲେ ପଞ୍ଚସଖା ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ଯୋଗସିଦ୍ଧ ସାଧକ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତାଙ୍କର ସର୍ବେସର୍ବା ଥିଲା କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାଧନା କରି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ ଖୁସି ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ଆଉ ପ୍ରଭାବ ଉଭୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେତିକି ବଳରାମ ଦାସ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମାକୁ ଭରି ଭରିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାବ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଧାର କରିକି ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ କବି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏତିକିର ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଦେଖ ନା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବଳରାମ ଦାସ ଥିଲେ ଜଣେ ପଞ୍ଚସଖା କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କବି ଏବଂ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ କ'ଣ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରବକ୍ତା। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମା ଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାୟାଦେବୀ ବା ମହାମାୟା ଦେବୀ। ତାଙ୍କ ବାପା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମହାରାଜ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଛୋଟବେଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଥିବାରୁ ବଳରାମ ଦାସ ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଗୀତା, ଭାଗବତ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ବା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନେକ ସମୟ ପୁରୀରେ ବିତେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୀରେ ଅନେକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୀରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ସାଧନ ପୀଠ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଙ୍କି ମୁହାଣ ନିକଟସ୍ଥ ଗନ୍ଧର୍ବ ମଠ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ସେଠି ରହିକି ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଗ ସାଧନା ଏବଂ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେହେତୁ ସେ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ବା ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁ ଭାବରେ ପରିଚିତ ବା ବହୁତ ପପୁଲାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁରା ଲୋକ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ତାଙ୍କ ରାମାୟଣକୁ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ବା ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ତେବେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀକି ଯିବା। ଦେଖ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି। କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଆରେ ରାମାୟଣ ବହୁତ, ଦେଖ ବଳରାମ ଦାସ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ପରିଚିତ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା, କାହିଁକିନା ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାମାୟଣକୁ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଏହା ଏକ ଅନୁବାଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଅନୁସୃଜିତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଅନୁବାଦ ମାନେ କ'ଣ? ସଂସ୍କୃତରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଆ ଡିଟୋ, ନା ସେଭଳି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କଥାବସ୍ତୁ ସମାନ
किंतु कौटी टिके अदल बदल करके सी लिखिं किए ना बलराम दास। देख जगमोहन रामायण संस्कृत रामायण को आधार करथिले मध्य ताहा मौलिक सृष्टि भाव में विदित होइछि। जीवंत चरित्र चित्रण एवं से समयर समाजर चित्र एवं मौलिक प्रकाश भंगी मनोज्ञ वर्णना शैली तांको रामायणर वैशिष्ट्य। देख कौन कर अवश्य वाल्मीकि रामायण को देखिकी से कौन कर ये रामायण को रचना किंतु डिटो कॉपी करना कि मौलिकता माने से समय आम ओडिशार सामाजिक जीवन से समय आम ओडिशार कहते राजनैतिक चित्र से समय आम ओडिशार कहते सबकि धार्मिक चिंताधारा कतु खाद्य पानीय सबकि रामायण रे बहुत माने मौलिकता देकी से वर्णना करिसेंती। ठीक अच्छे देख तांकर प्रमुख ग्रंथ गुड़िक होउछि एतद व्यतीत माने रामायण व्यतीत आउ कौन लिखिछंती ना से लिखिछंती ब्रह्मपुराण से लिखिछंती लक्ष्मी पुराण से लिखिछंती बट अवकाश से लिखिछंती ब्रह्मांड भूगोल से लिखिछंती भाव समुद्र से लिखिछंती मृगुणी स्तुति से लिखिछंती ब्रह्मगीता से लिखिछंती दीप्तिसार गीता से लिखिछंती अमरकोश गीता से लिखिछंती वेदांत सार गुप्त गीता से लिखिछंती बेढ़ा परिक्रमा। यही सबू है बलराम दासंकर कहते श्रेष्ठ कृति किंतु जी रहा जगमोहन रामायण पर बहुत परिचित। आपण मैंने जानी जो माणबसा गुरुवार बा लक्ष्मी पुराण घरे घरे के पूरे पूरे कहते सब जानी कहीं मार्गशीर मसरे समस्त प्रायतः माणबसा थी आपण मैंने जानी तो विशेषकर बलराम दासन को यही लक्ष्मी पुराण पर बेसी प्रसिद्ध जगमोहन रामायण और लक्ष्मी पुराण पर से बहुत प्रसिद्ध अटंती। कौन कौन लिखी आपण मैंने जानले गुड़े देखने ब्रह्मपुराण लक्ष्मी पुराण बट अवकाश ब्रह्मांड भूगोल भाव समुद्र मृगुणी स्तुति ब्रह्मगीता दीप्तिसार गीता अमरकोश गीता वेदांत सार गुप्त गीता आहरी बहुत लिखिं। ठीक अच्छे जेहेतु आम विषय वस्तु को जीवा कवि परिचय आम आ बेसी समय देवा ना जो मानकर जो मैंने बुझी न पाइले आउ थे को रिपीट करके देखने पूरा आपण मानकर क्लीयर हो पूरा लाइन बाय लाइन आपण मान सम्मुख में आलोचना करुँच। ठीक अच्छे फ्रेंड्स आगू जावा टे एवं विषय वस्तु को आलोचना करवा कवि परिचय बहुत सुंदर भाव में आप बुझी नहीं थे। बर्तमान आम सीधा सड़क जावा परशुराम भेट कविता बा टोटाली कौटू देखिया कौन है ना आ पूर्व मुझे छोट कथाटे कहीदेक चाहिए ये रहीगला सॉरी तो देखो आपण मानक ये देखो विषय पूरा सारांश देती। ठीक अच्छे तो देख ये माने यही पदटा मुझे दरकार यही कविताटी कौटू आसी ना परशुराम भेट कविताटी बलराम दासंकर जगमोहन रामायणर आदिकांडरू आसी कौ कांडरू आसी आदिकांड। ठीक अच्छे विषय प्रवेश विषयर सारांश बर्तमान आम आलोचना करवानी आलोचना करवा पूरा शेष को। ठीक अच्छे किंबा आम प्रथमे आलोचना करदेवा नचेत। ठीक अच्छे प्रथम ही आलोचना करदे तापर आम विषय वस्तु को जीवा। ठीक अच्छे देख परशुराम भेट कविताटी बलराम दासंक जगमोहन रामायणर आदिकांडरू गृहीत होइछि। एथिरे कौन होइछि ना रामचंद्र शिवधनु को भग्न करी बा भांगिकी स्वयंवर सभारे सीतांकर पाणिग्रहण बा सीता को विवाह करिसेंती। तापर श्रीराम अयोध्या गमन उद्देश्य रे मिथिला कटकरू बाहरी माने बाहा सारापर मिथिलारू रामचंद्र आसीछंती अयोध्या अभिमुखे। सही दिन कौन करछंती ना से उक्त दिन बैशालीपुर रे रात्रि यापन करिसेंती। से बैशालीपुर बा विदेहनगर रे रहिछंती। सकाळु होईछि सकाळु होला परे से सुर नदी की पार करिके पुणी तदांते कौन विपुल वन रे पहुँची। ठीक अच्छे प्रथमे कौन है ना आम देखिले भगवान रामचंद्र शिवधनु को भंग करिकी माता सीता को विवाह करिकी गोटे दिन बैशालीपुर रे रहिले बा विधेयपुर रे रहिले। ता पर दिन सकाळु से उठिले उठिकी सुर नदी पार हेले सुर नदी पार होइकी विपुल वन रे पहुँचिले विपुल वन रे पहुँचिकी किछि समय विश्राम नेले। तापर दिन से कौन कले ना तत्पर दिन से सिद्धवन रे विश्वामित्र आश्रम रे अवस्थान कले। तापर दिन को से जाइए कौटी पहुँचले ना सिद्धवन रे एवं सेठारे विश्वामित्र आश्रम रे जाइए रहिले आ विश्राम नेले मध्य। परदिन प्रभातरू पुणी यात्रा आरंभ करिसेंती। गोटे दिन माने विश्वामित्र आश्रम रही पुणी यात्रा कले सिद्धवन रु सकाळु पुणी उठिले उठिकी बाहरिले। यही यात्रा काल रे राजा दशरथ विभिन्न प्रकार अशुभ संकेत देखिचंती एवं माने जो सकाळु उठी सिद्धवनर प्रथमे मुझे आपण मानक कहली जे रामचंद्र प्रथमे सीता को विवाह कले
ବୈଶାଳୀପୁରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଲେ। ବୈଶାଳୀପୁର ଏଇଟା ମନେକର ଭାବିନିଅ ବୈଶାଳୀପୁର, ଏଠି ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲେ, ଏଇଟା ବିଧେୟନଗରୀ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଏ ବାହାରିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାହାରିକି କ'ଣ କଲେ ନା ଏଠି ଗୋଟେ ନଦୀ ପଇଲା, ସୁର ନଦୀ। ଏ ନଦୀକି ପାର ହେଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ବିପୁଳ ବନ। ବିପୁଳ ବନରେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ବନରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ବନରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିକି ସକାଳୁ ଉଠିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିମୁଖେ। ସେଠୁ ଦଶରଥ ରାଜ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାପା ଦଶରଥ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଖି ସାରିକି ସେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ନିହାତି କିଛି ଅଶୁଭ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦଶରଥ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଶୁଭ ସଂକେତକୁ ଦେଖିକି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରା କାଳରେ ରାଜା ଦଶରଥ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଖିଲେ, ବିପଦର ଆଶଙ୍କା କଲେ, ବିବ୍ରତ ହେଲେ। ପର୍ବତ ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅଶୁଭ ସଂକେତ ନା ପର୍ବତ ଉପରେ ବଜ୍ରପାତ କରୁଛି, ବିନା ମେଘରେ ବଜ୍ରପାତ। ତାଙ୍କ ବାମ ଆଖି ବାର ବାର ଫରୁକୁଛି। ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କର ଡାହାଣ ଆଖି ଫରିକିଲେ ଖରାପ, ପୁଅ ଛୁଆଙ୍କର ବାଁ ଆଖି ଫରିକିଲେ ଖରାପ। ତ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର ବାମ ନେତ୍ର ବା ବାଁ ଆଖି ଡେଉଁଛି ବା ଯେଉଁଟାକି ଫରୁକୁଛି କୁହନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆକାଶରେ ଗୃଧ ପକ୍ଷୀ ବିଚରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିଲ ଶାଗୁଣା ଯଦି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ନ୍ତି, ହେଟା ବି ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ କାକ ପକ୍ଷୀର ଉପବେଶନ ଆଦି ବିପରୀତ ଲକ୍ଷଣ ତାଙ୍କ ଆଶଙ୍କାର କାରଣ ହୋଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ମାନେ ମଣିଷ ଉପରେ ଯଦି କୁଆ ବସେ ବହୁତ ଖରାପ, ମୃତ୍ୟୁ ଭଳିଆ ବିପଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ। ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଉପରେ ପେଚା ବସିଯିବ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ କୁଆ ବସିଲେ ଖରାପ। କିନ୍ତୁ କୁଆ ବୁଗେଇଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପେଚା ବୁଗେଇଲେ ଭଲ ନୁହେଁ ବା ରାବ ଦେଲେ ଭଲ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ପର୍ବତ ଉପରେ ବଜ୍ରପାତ, ତାଙ୍କର ବାଁ ଆଖି ଫରିକିଲା। ଆକାଶରେ ଗୁଧ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଚରଣ କଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ଉପରେ କୁଆ ଆସିକି ବସୁଛି, ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିକି ସେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୃଗାଳ ରୂଢ଼ି କରୁଛି ଏବଂ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି, କୁହୁଡ଼ି ପୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି, ପ୍ରଭାହୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆକାଶର ଧୂମକେତୁର ଆବିର୍ଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ତା ବ୍ୟତୀତ? ସେ ଦେଖିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତା ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ଅନେକ ଶିଆଳ ରୂଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଦିନ କୁହୁଡ଼ିରେ ଯେମିତିକି ଅନ୍ଧକାର ପରି ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ନ୍ୟୁନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆକାଶରେ ଧୂମକେତୁ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଉ ଦିନରେ ତାରାମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବୋଇଲା, ବତାସ ବୋଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହିସବୁ ମନ୍ଦ ଲକ୍ଷଣ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରମାଦଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ତାହାର କାରଣ ଏବଂ ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ଅଶୁଭ ସଂକେତକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦଶରଥ, ସେଠୁ ତାଙ୍କ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ବିନମ୍ର ସହକାରେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଦେବ ଏହାର କାରଣ ସବୁ କ'ଣ? ଏବଂ ସେଠୁ ବଶିଷ୍ଠ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ବଶିଷ୍ଠ କହିଛନ୍ତି ଏହି ସିଦ୍ଧବନରେ କ୍ଷତ୍ରିକୁଳର ଶତ୍ରୁ ପରଶୁରାମ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଆସି ଆମ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ତ କିଛି ନା କିଛି ଅଘଟଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ନଚେତ ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଏକଥା କିଏ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି? ବଶିଷ୍ଠ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବଶିଷ୍ଠ ଏଇ କଥା କହିଦେଲେ। ତାପରେ ଦଶରଥ କ'ଣ କଲେ ନା ଏହି ସମୟରେ ତୂର୍ଯ୍ୟନାଦର ପ୍ରକମ୍ପନ ଜଗାବିଷ୍ଟ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଧ୍ୟାନଭଗ୍ନ ହୋଇଛି। ପରଶୁରାମ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗିକି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଧ୍ୱସ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିକୁଳ ମଧ୍ୟରୁ ପୁଣି କାହାର ଉପସ୍ଥିତି ଆଉ ବୀରତ୍ୱର ଆସ୍ଫଳନକୁ ଆଶଙ୍କା କରି କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଧନୁ ଆଉ କୁଠାରାଦି ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ସେ ଦଶରଥଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଗତିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେଠୁ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଏଇଭଳି ତ ବଶିଷ୍ଠ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦଶରଥଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏଇ ସିଦ୍ଧବନରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପରଶୁରାମ। ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଭେଟ ହେଲା କିଛି ନା କିଛି ଆଜି ବିପଦ ହେଇପାରେ, ନଚେତ କୌଣସି ବିପଦ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେପଟରେ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଧ୍ୟାନଭଗ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଛନ୍ତି ପୁଣି କୌଣସି କ୍ଷତ୍ରିୟ ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ଗର୍ବ ଦେଖେଇକି ଏଠାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଦଶରଥଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦେଖ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଏ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଋଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଗତିରୋଧ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି
ଯେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ମହାରାଜ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି କିଏ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳର ଯମ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଐରୀ ପରଶୁରାମ ଆସିକି ସମ୍ମୁଖରେ। ଦଶରଥଙ୍କ ରଥଙ୍କର କଇତନେ ରକ୍ତ ଶୁଖିଗଲା। ସେ ଯାଇକି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଆମେ କରିବା କ'ଣ? ସେଠୁ ବଶିଷ୍ଠ କହିଛନ୍ତି ବୀରବାଦ୍ୟ ଶୁଣି ପରଶୁରାମ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ତୁମେ ଯେଉଁ ଡିଜେ ଫିଜେ ସବୁ ବଜେଇଲ, ମାନେ ବୀରବାଦ୍ୟ ସବୁ ବଜେଇଲ, ତାକୁ ଶୁଣିକି ପରଶୁରାମ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନା କରିବା, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନ କରି ତାଙ୍କର କୋପ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ଉଚିତ। କହିଲେ ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇବା, ବୁଝେଇକି ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା। ଏହା କହୁ କହୁ କୋପ ଜର୍ଜରିତ ପରଶୁରାମ କାଳଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ କୁଠାର ଧାରଣ କରି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇତେ ହେଇତେ ତାଙ୍କର ଜମର କାଳଫାସ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ସେଇ କୁରାଡ଼ିକୁ ଧରିକି ଆଖି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରାଜା ଦଶରଥ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରଶୁରାମଙ୍କର ପାଦ ତଳେ କାକୁସ୍ଥ ଭାବରେ, ଅତି ବିନୟ ଭାବରେ ଯାଇକି ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ଅତି ଶାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ମୁନିବର, ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ମାନେ ଦଶରଥ ପରଶୁରାମଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଧର୍ମ ପରି ଦୟାବନ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ମେଦିନୀ ପରି, ମାନେ ପୃଥିବୀ ପରି ସହିଷ୍ଣୁ, ମାନେ ସରଳ ସହିଷ୍ଣୁ, ମାନେ ଆପଣ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆପଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଯମ, ଆଉ ଋଷିକୂଳକୁ ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଋଷି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭୃଗୁକୂଳର ଗୌରବ ଆପଣ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ମହାପୁଣ୍ୟ ହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦଶରଥ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରବୋଧନା କରିଛନ୍ତି ବା ବହୁ ଭାବରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ଦଶରଥ। କିନ୍ତୁ ପରଶୁରାମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ ବୁଝାବଣାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରବୋଧନାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କହିଲେ, ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ, ତୁମେ ଜନକଙ୍କର ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ କରିଥିବା କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ତୁମେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଧନୁକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ଯେଉଁ ଧନୁ ତ୍ରିପୁରାସୁରର ପ୍ରାଣନାଶର କାରଣ, ସେ ଧନୁକୁ ତୁମେ ଅକ୍ଳେଶରେ ଭଗ୍ନ କରିଛ, ମାନେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଧନୁକୁ ଧରି ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ତୁମେ ଏହି ଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇ ଯଦି ତାର ସଂଯୋଗ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବି। ତୁମ ବୀରତ୍ୱର ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ପରଶୁରାମ। ଦଶରଥ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ସେ କେଉଁଠିକି ଗଲେ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯାଇକି ସେଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହେ ରାମ, ତମେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ତୁମେ ହେଉଛ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଜନକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶିବଧନୁ ଥିଲା, ତମେ ତାକୁ ଭଗ୍ନ କରିଛ। ସେ ଧନୁକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ମଧ୍ୟ ଟେକିକି ଧରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ। ଯେହେତୁ ତମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛ ନା ସେ ଧନୁକୁ ଧାରଣ କରିଛ, ତେଣୁ ସତରେ ତମେ ମହାନ, ସତରେ ତମେ ଧନ୍ୟ। ତେଣୁ ତମକୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଧନୁ ଆଣିଛି, ସେ ଧନୁକୁ ତମେ ଉଠାଅ, ଆଉ ଉଠେଇଲେ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଜାଣିବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତମର ଶକ୍ତି ଅଛି। ମାନେ ପରଶୁରାମ ହେଠି ଯାଇକି ଏଭଳି କହିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରାଜା ଦଶରଥ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ଆଗରେ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ତାଙ୍କ ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ରାମ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ, ସେ କଥା ସିଏ ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ରାଜା ଦଶରଥ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀରାମ ପିତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରଥାବତରଣ, ମାନେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଆଗମନ କାରଣ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି। ଆସିକି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପ୍ରଣାମ କରିସାରିକି ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମୁନିବର, ତମେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? କିନ୍ତୁ ପରଶୁରାମଙ୍କର କ୍ରୋଧ କମି ନାହିଁ। ପିତା ଦଶରଥ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କରି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ କରି ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଭାଗିବ, ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିଗାଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, ଦଶରଥ କହିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆସିକି ତମେ ଋଷିବରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରଶୁରାମଙ୍କର ରାଗ ଏଯାଏ ବି ସମ୍ବରଣ ହେଇନି, ବା ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ ହେଇନି, ବା ତାଙ୍କ ରାଗ କମି ନାହିଁ। ସେଠୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଧ୍ୱନିରେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ଭାଗର୍ବ, ଯେହେତୁ ଭୃଗୁକୂଳର ତାଙ୍କର ବଂଶଧର, ଭାଗର୍ବ, ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିଗାଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପିତୃଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମର ଶକ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେତୁ ମୁଁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ନୁହେଁ।
ଯାହା ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ତାକୁ ଅବଜ୍ଞା ନ କରି ପାଳନ କରିବି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓହ୍ଲାଇଲେ, ପୁରା ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହେ ଭାଗର୍ବ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଜାଣିଛି। ଆପଣ ନିଜର ପିତା ମାନେ ପିତ୍ରାର ସତ୍ୟକୁ ମାନେ ମାନେ ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ପିତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ ତମେ ଦମନ କରିକି ଏ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିକି ତମେ ପିତୃଋଣ ସୁଝି ଦେଇଛ। ତମେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର। କିନ୍ତୁ ହେ ପରଶୁରାମ, ତୁମେ ଆମର ବି ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିନାହଁ। ଆମେ କ'ଣ ଯେ କରିପାରୁ ସେ କଥା ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଏକଥା ଶୁଣି ଭୃଗୁମଣି ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ତ ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଧନୁ ଥିଲା ସେ ଧନୁଟା କ'ଣ? ମୁଁ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିବିନି, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି। ସେଇଠୁ ପରଶୁରାମ ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁ ଧରାଇ ଦେଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରଶୁରାମଙ୍କର ହାତରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ, ପରଶୁରାମଙ୍କ ହାତରୁ ଧନୁଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନାୟାସରେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇ ଶର ସଂଯୋଗ କଲେ। ମାତ୍ର ଶର ନିକ୍ଷେପ ନ କରି କହିଲେ, ପରଶୁରାମ, ଆପଣ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର କ'ଣ ଭାଗିନେୟ ଆପଣ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନେ ଭାଗିନେ ଆପଣ ଯମଦଗ୍ନି, ଦେଖ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଯମଦଗ୍ନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରେଣୁକା। କାହାର? ମାନେ ପରଶୁରାମଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଲେ ଯମଦଗ୍ନି, ମାଆ ହେଲେ ରେଣୁକା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଆପଣ ଭାଗିନେୟ ଅଟନ୍ତି, ମାନେ ଭଉଣୀର ଯାହା କୁହନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭାଗିନେୟ କୁହନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭିଣୋଇ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବୈଷ୍ଣବ ଶରର ପ୍ରୟୋଗ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାର ନୁହେଁ। ଇହଲୋକ ପରଲୋକ ଯେଉଁଠାକୁ କହିବେ ମୁଁ ସେଇଠାକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବି। ତକ୍ଷଣାତ ପରଶୁରାମ କହିଲେ, ପରଲୋକକୁ ନିକ୍ଷେପ କର, କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଅସୂୟା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ଅନେକ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିବାରୁ ପରଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ମୋର ନାହିଁ। ସେ ସେଇଠୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ସେଇଠୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଧନୁକୁ ନେଲେ, ଟେକିଦେଲେ। ଟେକି କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ମୁଁ ଏକୁ କେଉଁଠିକି ପଠେଇବି? ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ନିଜର ଭିଣୋଇ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ଅସ୍ତ୍ର କେବେ ନିରାଶ ହେବନି ବା ନଷ୍ଟ ହେବନି ବା ନିଷ୍ଫଳ ହେବନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି କହିବେ ମୁଁ ସେଇଠିକି ପଠାଇବି। ସେଠୁ ପରଶୁରାମ କହିଲେ, ମୋ ପରଲୋକକୁ ପଠାଅ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତିକି କେବଳ ମୋ ପିତାର ଶତ୍ରୁକୁ ମୁଁ ମାରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବଳ ରାଗିକି ବା ଅହନ୍ତା ରଖିକି ମାରି ପକାଇଲି। ତେଣୁ ସବୁ ପାପ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏ ପାପକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଏ ଶରଟିକୁ ପରଲୋକକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଣୁ ମୋର ପରଲୋକ ଓ ପାପ ଭାରକୁ ମୋ ପରଲୋକକୁ ଏ ଶରଟିକୁ ପଠାଅ, ପାପ ଭାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ପରଶୁରାମଙ୍କର ଏହି ବିନତ ଶ୍ରବଣ କରି ରାମ ଶର ନିକ୍ଷେପ ପୂର୍ବକ ପରଶୁରାମଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପଭାର ଛେଦନ କଲେ ଏବଂ ସେ ଧାରଣ କରିଥିବା କୋଦଣ୍ଡଟି ମଧ୍ୟଭାଙ୍ଗରୁ 2 ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଦେବତାମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏବଂ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ, ଅପ୍ସରାମାନେ ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ। ତେଣୁ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାରାଂଶ ଏମିତି ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା। ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ଗୀତଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ମୁଁ କହୁଛି, କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଲାଗିବ ଏ କ୍ଲାସ୍ଟି, ବୁଝିପାରିଲେନି। ଏବଂ ମୁଁ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି। ଘଣ୍ଟେ କି ଘଣ୍ଟେ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଥରେ କ୍ଲାସ୍ଟିକି ଦେଖିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ଲାସ୍ଟି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନେବେ ପୁରା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ରଖିବି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇ ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାକୁ ପୁରା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପୁରା ମାନେ ଏଇ କବିତାଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ 27 ମିନିଟ୍ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବା ପାଖାପାଖି 30 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବୁଝିପାରିଲେନି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 27-28 ମିନିଟ୍ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ତ ଏଥିରେ ତାପରେ ଆମେ ଗୀତଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ଚାହୁଁଥିବେ କେବଳ ଗୀତଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 27 ମିନିଟ୍ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପଳେଇ ଯିବେ, ବୁଝିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏକୁ 2ଟି ପାର୍ଟ କରିବି, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ 1, ପାର୍ଟ 2। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପାର୍ଟ 2ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ এই କବିତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ହେଇଛି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ କହିବେ, କମେଣ୍ଟ କରାଇବେ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ କେଉଁ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଦରକାର ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବ ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ 2 ଗୋଟି ଆଜି ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଓକେ।